ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य अतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै चक्षुर्मिलितं श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं स्थापितं येन भूतले येन भूतले स्वयं रूपा स्वयं कदा रूपा मह्यं कदा मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम् स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च वैष्णवांश्च श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातां सहगणा सहगणा रघुनाथान्वितं तं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं हरिजनासहितं हरिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा श्रीराधाकृष्णपादा सहगणा सहगणा ललिता ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीविशाखान्वितांश्च हे हे कृष्णा कृष्णा करुणा सिन्धो करुणा सिन्धो दीनबन्धो दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका गोपिका कान्त राधा कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चना काञ्चना राधे गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभो प्रभु नित्यानन्द नित्यानन्द श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द गौरभक्तवृन्द हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ॐ नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवती भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमो नमः नमः नमो नमो महावदन्याय महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य कृष्णचैतन्य नामिने नामिने गौरद्विषे नमः गौरद्विषे नमः 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 पङ्कजनाभाय पङ्कजनाभाय नमः नमः पङ्कजमालिने पङ्कजमालिने नमः नमः पङ्कजनेत्राय पङ्कजनेत्राय नमस्ते नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे पङ्कजाङ्घ्रे नमो नमो ब्रह्मण्याय ब्रह्मण्याय देवाय देवाय गोब्राह्मणाहिताय च गोब्राह्मणाहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमः नमो नमा ॐ नमो विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति स्वामीनिति नामिने नामिने नमस्ते नमस्ते सारस्वती सरस्वती देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु
प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 మాతాజీ ఇందులో శిష్టాష్టకం లేదు బట్ మామూలుగా మనం పాడుకుందాము శిష్టాష్టకం ప్రేయర్స్ చేతో దర్పణమార్జనం భైరవ శ్రీయక్కైరవచంద్రికా చంద్రికా వితరణం జీవనం యావజ్జీవనం నందనందివర్ధనం వర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృత స్వాగనం స్ఫురణాదనం సర్వాత్మా స్వపనం సర్వాస్నపనం విజయతే పరం విజాయతే శ్రీకృష్ణ శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం సంకీర్తనం నామకారీ బహుదా నిజ సర్వశక్తి సర్వశక్తి తత్రార్పితా నియమిత నిమిత స్మరణేన స్మరణేన కాలః ఏతాదృశీ తవ కృపా భగవాన్ మమాపి దుర్దైవం ఈదృశం భజనిననురాగః త్రినాదపి సునీచేనాతరోరపి సహిష్ణునా అమానీనామానదేన కీర్తనీయ సదా హరి నధనం నటనం న సుందరీం కవిత్వా జగదీశ కామయే మమ జన్మని జన్మనీశ్వరే భవతద్భక్తిరహైతుకీ हैनन्ततनुज किङ्करं पतिनामापि मे भवाम्भो कृपया तव पादपङ्कजस्थितधूलिसदृशं विचिन्तयामि नयनं गलदश्रुधारया पुलकैर्निचितं वपुः तव नाम गृहणे भविष्यति युगायुगं निमेषेण चक्षुषप्रदर्शायितुं अन्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आविश्यवापादरतं विनष्टु मां तादृशनान्मर्महतं करोतु वः यथा तथा विधत्ताकुलं मत्प्राणनाथ स एव नापरः हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ణ మాతాజీ హరే మాతాజీ కృష్ణ లిస్ట్ మాతాజీ. కనిపిస్తోంది కదా లిస్ట్ కనిపిస్తోంది కదా లిస్ట్ మాకైతే కనిపించట్లేదు మాతాజీ అయితే రాలేదు. అయితే చాట్ లో పెట్టారు ప్రభుజీ చాట్ లో పెట్టారండి. చాట్ లో పెట్టారు మీ అందరికి చాట్లో చాట్ ఉంది. లో కనిపిస్తుంది సో చాట్లో ఉంది. చాట్ లో ఉంది ఒక నిమిషం నేను కాపీ పేస్ట్ చేసి వర్డ్ లో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను సరిపోయింది, పర్లేదు పర్లేదు. అమ్మ నువ్వు చెప్పేస్తుంది లేకపోతే పేర్లు నేను అలాగే చెప్పనా వచ్చేస్తాయి. ఓకే ఓకే ఈజీ అయిపోతుంది. ఎవరి తర్వాత ఎవరు ఎక్కడ ఆ. ఆపినో. అంటే ఎక్కడ ఆపామో మనకు తెలీదు సో వరలక్ష్మి మాతాజీ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామా వరలక్ష్మి మాతాజీ చదవాలి. ఓకే అయితే నంబర్ 1 వరలక్ష్మి మాతాజీ స్టార్ట్ చేస్తారా చదివారండి. నా వరకు చదివారు మాతాజీ. నాలుగు అధ్యాయము, లాస్ట్ 4 రకములైన ఏంటి ప్రళయములు. మాతాజీ 4 రకములైన నిత్య నైమిత్తిక ప్రాకృతిక అత్యంతిక ప్రళయములను గురించి సంసార చక్రమును నిలిపివేయుటకు ఏకైక సాధనమగు హరినామ సంకీర్తనమును గురించి ఈ అధ్యాయంలో చర్చించబడినది.
1000 యుగ చక్రములు బ్రహ్మదేవునకు ఒక దినమగును, అది ఏ కల్పమని పిలువబడును. దాని అందే 14 మనువుల జీవన కాలములు ఇమిడియుండును. బ్రహ్మదేవుని రాత్రి సమయము అతని దినంతో సమానంగా ఉండును. రాత్రి సమయమున బ్రహ్మ నిద్రించగా ముల్లోకములు ప్రళయమునకు గురియగును. అది ఏ నైమిత్తిక అప్పుడప్పుడు కలిగడు ప్రళయము. బ్రహ్మదేవుని ఆయువు 100 సంవత్సరములు పూర్తయినప్పుడు ప్రాకృతిక ప్రళయము సంభవించును. అప్పుడు మహతత్వము మొదలుగా సప్తతత్వములు బ్రహ్మాండము నశించిపోవును. పరతత్వ జ్ఞానం సాధించిన వాడు అసలైన తత్వము నెరగగలడు. సమస్త జగత్తు పరతత్వమునకు అన్యముగా ఉన్నదనియు అందువలన అది సత్యము కాదనియు అతడు గాంచగలుగును. అదే అత్యంతిక ప్రళయము, చరమ మోక్షము అని పిలువబడును. ప్రతి క్షణము జీవుల దేహములు ఇతర పదార్థములు గోచరముగా మార్పు చెందుతుండును. ఈ పరివర్తన పద్ధతి జీవునికి జన్మ మృత్యు నిత్య ప్రళయమును కలగజేయును. బ్రహ్మదేవునితో పాటు సకల జీవులు సర్వదా జన్మ మృత్యువులకు లోనగుదురని సూక్ష్మ దృష్టి కలవారు పలుకుదురు. జనన మరణములకు ఆధీనమై ఉండుటయే సంసారము. దేవదేవుని అమృతమయ లీలాకథలను వినయంతో అకర్ణించుటయే దుస్తరమైనటి సంసార సాగరమును దాటుటకు ఏకైక నావయ ఉంది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ లిస్ట్ ఇది కాదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. లిస్ట్ ఇది సరే కాదంటారు మాతాజీ. ప్రభుజీ, ఇదే పెట్టారు. అంటే నేను లాస్ట్ ఇదే ఇదే సరిపోయింది నిరుపమ, సరిపోయింది. స్టార్టింగ్ నుంచి ఇది పెట్టారు, ఇవాళ చదవాల్సింది. అంటే ఇవాళ చదవాల్సిన లిస్ట్ ఇచ్చారు అది. రైట్ కరెక్ట్ యా. సరిపోయింది. రేవతి మాతాజీ. కరెక్టేనమ్మా. రేవతి మాతాజీ చదివితే చదువుతాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. 1వ శ్లోకం. శ్రీ సుఖ ఉవాచ. సుఖదేవస్వామి పలికెను, రాజా, పరమాణువు మొదలుకొని ద్విపరార్థము వరకు కల కాల పరిమాణమును గురించి నేను ఇదివరకే నీకు వివరించి తిని. విశ్వచరిత్రలోని వివిధ యుగముల పరిమాణమును గురించియు నేను చర్చించి ఇంటిని. ఇప్పుడు బ్రహ్మదేవుని దినమును ప్రళయ విధానమును వినుము. 1000 యుగ చక్రములు బ్రహ్మదేవునికి ఒక దినమగును, అదియే కల్పమని తెలియబడును. రాజా, ఆ సమయములో 14 మనువులు వచ్చి పోవుదురు. బ్రహ్మదేవుని దినము గడిచిన పిమ్మట అంతే పరిమాణము కలిగిన అతని రాత్రి సమయమున ప్రళయము సంభవించును. అప్పుడు 3 లోకములు నశించిపోవును. ఇది నైమిత్తిక ప్రళయము, అప్పుడప్పుడు కలిగేడి ప్రళయము అని పిలువబడును. ఈ సమయములో బ్రహ్మ నిద్రించుచుండగా అది సృష్టికర్తయగు నారాయణుడు అనంత శేషశయనుడై సమస్త విశ్వమును తనలో ఇముడ్చుకొనెను. పరమేష్టియగు బ్రహ్మదేవుని ద్విపరార్థ కాలము పూర్తి అయినప్పుడు సృష్టి యొక్క 7 తత్వములు నశించిపోవును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 6వ శ్లోకం. రాజా, భౌతిక తత్వములు నశింపగా తత్వ సంఘాతముతో కూడినట్టి బ్రహ్మాండము విలయము చెందును. భాష్యము. పరీక్షిత్ మహారాజునకు గురువైనట్టి సుఖదేవ గోస్వామి తన శిష్యుని మరణములకు కొద్దిగా ముందు విశ్వ ప్రళయముల గురించి విశదముగా చర్చించుట అత్యంత ప్రధానమైనది. విశ్వ ప్రళయ కథను సావధానముగా వినుటచే మనుజుడు ఈ తాత్కాలిక జగత్తు నుండి తన నిష్క్రమణమును ఈ సువిశాల జగత్తులో అత్యల్పమైన సంఘటనని సులభముగా ఎరుగగలడు. సృష్టి యొక్క గంభీరము సంగతమునైన చర్చలచే ఆదర్శనీయ గురువకు సుఖదేవ గోస్వామి మరణ ఘడియకే తన శిష్యుని తయారు చేయుచున్నాడు. 7. రాజా, ప్రళయం ఆసన్నమైనప్పుడు ధరణిపై 100 సంవత్సరములు వర్షములు కురియువు. అనావృష్టి కరువుకు దారితీయగా అన్నహీనులకు జనులు ఒకరినొకరు భక్షించరు. కాలగతిచే భ్రమితులై ధరణీవాసులు క్రమముగా నశింపగలరు. 8. ప్రళయ రూపుడకు సూర్యుడు తన ఘోరము కిరణములతో సముద్రములలోని జీవదేహములలోని ధరణిలోని జలమును పూర్తిగా తాగివేయును, కానీ వర్షమును ఏమాత్రము కురిపింపడు. 9. పిమ్మట సంకర్షణుని ముఖము నుండి ప్రచండమగు సంవర్తకాగ్ని వెలువడును. ప్రబలముగా వాయుగతిచే చెలరేగుచు అది జీవరహితమగు బ్రహ్మాండమును దహించుచు సమస్త విశ్వమును దగ్ధము చేయగలదు. 10. పై భాగమున ప్రచండమగు సూర్యుని చేత, క్రింద భాగమున సంకర్షణి భగవాన్ని అగ్ని చేత అన్ని వైపులా దగ్ధము కావింపబడినదై బ్రహ్మాండము దగ్ధమయ్యడి గోమయ పిండము వలె ప్రకాశించు. 11. పిదప ప్రచండమైన
సాంవర్తక వాయువు శతాధిక సంవత్సరములు వేయగా ధూళిచే కప్పబడింది ఆకాశము ధూమ్రవర్ణమును పొందును. 12 రాజా అటు పిమ్మట విచిత్ర వర్ణమయముగు మేఘ సమూహములు కూడినవై భయంకరముగా ఉరుముచు 100 సంవత్సరముల పాటు వర్షములకు కురిపించును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 13వ శ్లోకం. ఆ సమయమున బ్రహ్మాండం అంతయు నీటితో నిండిపోయి ఒకే విరాట్ సముద్రం తయారు. 14 సమస్త విశ్వము జలంలో మునగా ఆ జలం పృథ్వీ యొక్క గంధ గుణమును హరించింది. తన విశేష గుణము నశించగా పృథ్వీ తత్వం హరించుకున్నది. భాష్యం. భాగమున అంతటను స్పష్టంగా వివరింపబడినట్లు మొదటి తత్వం ఆకాశము శబ్దమని అద్వితీయ గుణమును కలిగి ఉంది. సృష్టి విస్తరించిన కొలది రెండవ తత్వముకు వాయువు ఉనికిలోనికి వచ్చును. అది శబ్ద స్పర్శలను కలిగి ఉండను. మూడో తత్వముకు అగ్ని శబ్ద స్పర్శ రూపమును కలిగి ఉండదు. నాలుగవది జలము శబ్ద స్పర్శ రూప రసములను కలిగి ఉండదు. పృథ్వీ శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధమును కూడి ఉండదు. ప్రతి తత్వము తన విశేష గుణమును కోల్పోయినప్పుడు మరింత సూక్ష్మ తత్వము నుండి సహజముగానే వేరే చేయరానిది ఆ విధముగా ఏకత్వంతో లయించును. 15-19 వరకు. పిదప అగ్ని జలము నుండి రసమును హరించగా అద్వితీయము రసగుణము లోపించిన జలము అగ్ని యందు లేను. వాయువు అగ్ని యందల విహిత రూపమును హరించును. అప్పుడు రూపరహితముగా అగ్ని వాయువులో లేనమగును. ఆకాశము వాయువు యొక్క స్పర్శ గుణమును హరించగా వాయువు ఆకాశంలో ప్రవేశించు. రాజా పిదప తామస అహంకారము ఆకాశ గుణము శబ్దమును హరించగా ఆకాశం అహంకారంలో కలిగింది. రాజసాహంకారం ఇంద్రియములను ఆక్రమించగా సాత్విక అహంకారము ఆ దేవతను గ్రసించింది. పిదప మహాతత్వం వివిధ వృత్తులతో పాటు అహంకారమును గ్రసించింది. ఆ మహాతత్వము సత్వ రజస్తమో గుణములచే హరింపబడును. పరీక్ష మహారాజా, ఈ గుణముల కాల చోదితములే అవ్యక్త మూల ప్రకృతి హరింపబడును. అట్టి అవ్యక్త ప్రకృతి కాల ప్రభావముచే కలిగని షడ్వికారములకు లోను కాదు. పైగా అధ్యాంతం లేని అది సృష్టి యొక్క అవ్యక్తము నిత్యము అవ్యయమునే కారణమై ఉన్నది. 20-21 ప్రధానమైన పిలువబడే అవ్యక్త ప్రకృతి యందు వాక్కు మనస్సు మహాదాది సూక్ష్మతత్వములు సత్వ రజస్తమో గుణములు ఉండవు. దాని యందు ప్రయాణము గాని బుద్ధి గాని ఇంద్రియములు గాని లేదా దేవతాగణములు గాని ఉండవు. లోకముల నిర్దిష్ట అమరికలు గాని జాగ్రత్త స్వప్న సుస్థాప్రస్థల గాని ఉండవు. ఆకాశము జలము పృథ్వీ వాయువు అగ్ని లేదా సూర్యుడు దానిలో ఉండవు. పరిస్థితి అంత సృష్టితో లేదా శూన్యంతో సమానముగా ఉండను. నిజమున కదా అనిర్వచనీయం అయినను ప్రధానమే మూల పదార్థం కనుక అది ఏ సృష్టికి అసలైన ఆధారమైన ఆధ్యాత్మికతను పలుకుదురు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. 22వ శ్లోకం. ఇది ప్రాకృతిక ప్రళయం అని పిలువబడును. దీని యందు పరమ పురుషుడు అవ్యక్త ప్రకృతి యొక్క శక్తులు కాలగతిచే అస్తవ్యస్తములై పూర్తిగా విలీనములు అగును. 23వ శ్లోకం. పరతత్వమే బుద్ధి ఇంద్రియములు ఇంద్రియార్థముల రూపములో ప్రకటమగుచుండెను. అదే వాటి చరమాధారము. ఆద్యంతములు కలిగినది ఏదైనను పరిమితమగు ఇంద్రియములచే గ్రహించబడినది స్వీయ కారణమునకు అభిన్నమైనది అయినందున అవాస్తవికమై ఉన్నది. భాష్యము. స్థూల సూక్ష్మ రూపములన్నీను భగవచ్చక్తి చేతనే చక్కగా ప్రకటములై ప్రళయ సమయమున తిరిగి అదృశ్యమగునని దృశ్యత్వ అను పదము సూచించును. కనుక అవి తమ విస్తార ఉపసంహరణలకు భిన్నములై ఉన్నవి. 24వ శ్లోకం. దీపము ఆ దీపపు జ్యోతిచే దర్శించడే నేత్రము దర్శించబడే రూపములన్నీను అగ్నితత్వమునకు అభిన్నములు. అదే రీతిగా బుద్ధి ఇంద్రియములు ఇంద్రియానుభూతులకు పరతత్వము పూర్తిగా భిన్నమైనప్పటికీ అవి పరమ సత్యమునకు అన్యముగా లేవు. 25వ శ్లోకం. జాగృత్ స్వప్న సుషుప్తులు బుద్ధి యొక్క 3 అవస్థలుగా చెప్పబడినవి. రాజా, కానీ ఈ వివిధ అవస్థలచే విశుద్ధాత్మకు కలుగజేయబడి వివిధ అనుభూతులు మాయా మాత్రములై ఉన్నవి. భాష్యము. విశుద్ధ కృష్ణ భక్తి భావనము భౌతిక ఎరుక యొక్క నానా విధములకు దశలకు అతీతముగా నెలకొని ఉండను. వెలుగు సన్నిధిలో అంధకారం నశించినట్లు జాగృత్ స్వప్న సుషుప్త అవస్థలుగా అనుభూతమయ్యేది మాయామయమగు భౌతిక బుద్ధి ప్రతి జీవుని సహజ స్థితి అయినట్టి తేజోమయమైన విశుద్ధ కృష్ణ భావన సన్నిధిలో పూర్తిగా తొలగిపోగలదు. 26వ శ్లోకం. మేఘములు తమ ఎందలి ఘటక పదార్థముల ఏకీకరణ విలీనములచే
ఆకాశమునందు తయారై పిదప నశించినట్లు ఈ భౌతిక విశ్వము దాని మూలతత్వముల ఏకీకరణ విలీనములచే పరతత్వమునందు సృష్టింపబడి లయించును. 27వ శ్లోకం. రాజా, వస్త్రమును తయారు చేసేటి తంతువులు వస్త్రమునకు వేరుగా దర్శింపబడేటి చందమున ఈ విశ్వమునందుల ఏ ప్రకట వస్తువు యొక్క ఉపాదాన కారణమైనను ప్రత్యేక సత్యముగా దర్శింపబడునని వేదాంత సూత్రములలో చెప్పబడినది. 28వ శ్లోకం. సామాన్య కారణము హరే కృష్ణ. విశేష కార్యము. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ ముందుకెళ్తాము. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. 28 కదండి. అవును మాతాజీ. అవును మాత. సామాన్య కారణము విశేష కార్యము రూపములలో అనుభూతమయ్యేది ఏదైనను తప్పక భ్రమయే ఎగును. ఏలయన అట్టి కార్యకారణములు కేవలము అన్యోన్యాధీనములై ఉండును. నిజమునకు ఆద్యంతములు కలిగిన ఏదైనను అసత్యమే ఎగును. భాష్యము. భౌతిక కారణ స్వభావము కార్యానుభూతి లేనిదే బోధపడదు. ఉదాహరణకు అగ్ని యొక్క దాహక స్వభావమును వస్తువులను భస్మీపటలము కావించుట వంటి అగ్ని కార్యమును చూడనిదే తెలుసుకొనజాలము. అట్లే నీటి యొక్క తడిసడి గుణము తడిసిన బట్ట లేదా కాగితము వంటి కార్యమును గమనింపకనే అవగతము కాదు. మనిషి యొక్క శక్తివంతమైన పని ప్రభావమును అనగా పటిష్టమైన నియమమును చూడనిది అతని కార్యనిర్వాహక శక్తిని తెలుసుకోలేము. ఈ రీతిగా కార్యములు తమ కారణములపై ఆధారపడుటయే గాక కారణానుభూతి కూడా కార్యమును దర్శించుటపై ఆధారపడును. ఈ విధముగా రెండును సాపేక్షముగా వర్ణింపబడి ఆద్యంతములను కలిగి ఉండును. సారాంశమేమనగా అట్టి భౌతిక కార్యకారణములన్నీయును తాత్కాలికము, సాపేక్షములై తొట్టతొడకు భ్రమ మాత్రములై ఉన్నవి. భగవానుడు కారణుడే అయినను ఆద్యంతులు లేనట్టివాడు కనుక అతడు భౌతికము గాని భ్రమ గాని కాడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఐశ్వర్యములు శక్తులు భౌతిక కార్యకారణములు అన్యోన్యాధీనతకు అతీతముగా పూర్ణ సత్యమై ఉన్నది. 28 పరమాత్మునితో అన్వయించినప్పుడు రుద్రోచరమయును ప్రకృతిలోని ఒక చిన్న కణము యొక్క వికారమైనను చివరకు అర్ధరహితమే ఎగును. వాస్తవముగా నెలకొని ఉన్నదని అంగీకరించుటకు ఏదైనను నిత్యత్వము అవికారత్వమనడి విశుద్ధాత్మ గుణమునే కలిగి ఉండవలెను. భాష్యము. ఎడారిలో గోచరించడి ఎండమావి వాస్తవమునకు కాంతి ప్రకటమే అయి ఉన్నది. జలము యొక్క మిథ్యా ప్రకటము కాంతి యొక్క ఒక విశేషమగు రూపాంతరము స్వతంత్ర ప్రకృతిగా మిథ్యారూపములో గోచరించేది. అట్లే భగవంతుని యొక్క రూపాంతరమై ఉన్నది. ప్రకృతి భగవంతుని యొక్క బాహ్య శక్తి. 30 పరతత్వమునకు నానాత్వము ఉండదు. అజ్ఞానియగు వ్యక్తిచే చూడబడి నానాత్వము ఘటాకాశమునకు బాహ్యాకాశమునకు గల భేదము లేదా జలములో సూర్య ప్రతిబింబమునకు ఆకాశములో సాక్షాత్తు సూర్యునికి గల భేదము లేదా ఒక దేహమునందలి ప్రాణమునకు ఇంకొక దేహములోని ప్రాణమునకు గల భేదము వంటిది. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ముందుకెళ్తాము. బాలమణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండాత్ ప్రణామ్. దండోత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. తమ వివిధ ప్రయోజనములను అనుసరించి జనులు సువర్ణమును వివిధ రీతుల్లో ఉపయోగింతురు. అందువలన బంగారము వివిధ రూపములలో కనబడును. అదే రీతిగా భౌతికేంద్రియములకు అందని భగవానుడు వివిధ రకములకు జనులచే సాధారణ వైదిక పద్ధతులు రెండింటిలోనూ అనేక విధములుగా వర్ణింపబడును. భాష్యము. విశుద్ధ భగవద్భక్తులు కాని వారందరూ భగవంతుని భగవత్ శక్తులను స్వలాభమునకు వినియోగించుకుంటకే యత్నింతురు. తమ స్వలాభ కార్యమును అనుసరించి వారు నానా విధములుగా పరతత్వమును ఊహించుచు వివరించుచుందురు. స్వలాభమునకే భగవంతుని ఉపయోగించుకోన గోరని శ్రద్ధావంతులకు జనులు లాభము కొరకు భగవద్గీత యందు శ్రీమద్ భాగవతమునందు పరతత్వము తనను గురించి యథారూపముగా తెలుపుకొని ఉన్నాడు. 32వ శ్లోకము. మేఘము సూర్యుని వలన ఉత్పన్నమై సూర్యుని చేతనే దర్శితమైనప్పటికీ సూర్యుని వేరొక పాక్షిక విస్తారమైనట్టి నేత్రమునకు అంధకారమును కలుగజేయును. అట్లే పరబ్రహ్మము నుండి ఉత్పన్నమై
దాని చేతనే దర్శింపబడేడి అహంకారము ఆ పరబ్రహ్మం యొక్క వేరొక పాక్షిక విస్తారముగు వ్యక్తిగతాత్మకు పరబ్రహ్మానుభూతిలో ప్రతిబంధకమును కలుగజేయును. 33వ శ్లోకము. సూర్యునిచే ఉత్పన్నమైనట్టి మేఘము చెదిరిపోయినప్పుడే చక్షువు సూర్యుని యొక్క అసలైన రూపమును చూడగలదు. అట్లే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును గురించిన జిజ్ఞాసచే ఆత్మ తన ఉపాధి యొక్క అహంకారమును నశింపజేసినప్పుడు తన మూల ఆధ్యాత్మిక చేతనమును తిరిగి పొందగలదు. భాష్యము. తనను చూడనీయక నిరోధించిన మేఘములను సూర్యుడు భస్మీపటలము కావింపగలిగినట్లు కేవలము భగవంతుడే తనను చూడనీయక నిరోధించే అహంకారమును తొలగించగలడు. అయినను గుడ్లగోపల వంటి కొన్ని జీవులు సూర్యదర్శనమునకు విముఖులై ఉండును. అదే రీతిగా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం నందు అభిరుచి లేని వారు భగవంతుని ఎన్నడూ దర్శింపజాలరు. హరే కృష్ణ. పార్వతీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదువుతాను. చదవండి మాతాజీ. 34వ శ్లోకము. పరిషత్ మహారాజా, ఆత్మను బంధించడి మాయామయమగు అహంకారమును వివేకమనడి జ్ఞాన ఖడ్గముతో ఖండించి మనుజుడు పరమాత్ముడు అచ్యుతిని అనుభూతిని పొందినప్పుడు అది అత్యంతిక ప్రళయమని పిలువబడును. 35. శత్రుదమనుడ, బ్రహ్మాది సకల జీవుడు సృష్టి ప్రళయ కార్యములకు నిరంతరము చుందురని ప్రకృతి సూక్ష్మ కార్యములను ఎరిగిన వాడు ప్రకటించి ఉండేది. 36. భౌతిక పదార్థములన్నీయును పరిణామశీలములై ఉండి కాల ప్రవాహ వేగంతో నిరంతరము అతి శీఘ్రముగా క్షీణించుచుండును. అవి ప్రదర్శించే వివిధ దశలు వాటి ఉత్పత్తి ప్రళయములకు నిరంతరము కారణమై ఉండును. ఆకాశమునందు గ్రహము యొక్క అతి సూక్ష్మమైన స్థాన చలనములు ప్రత్యక్షముగా కనబడినట్లు భగవంతుని నిరాకార ప్రతినిధి అత్యంత రహితమైన కాలం చే సృజింపబడి ఆ వివిధావస్థలు గోచరించుచుండను. భాష్యము. ఆకాశమునందు సూర్యుడు నిరంతరము చరించునని ప్రతి ఒక్కరూ ఎదిగినప్పటికీ సూర్యుడు చరించుచున్నట్లు ఎవరినూ చూడజాలరు. అట్లే జుట్టు లేదా గోళ్లు పెరుగుచున్నట్టు ప్రత్యక్షంగా ఎవరినూ చూడకపోయినప్పటికీ కాలం గడిచిన కొలది ఆ పెరుగుదల మరియు అనుభూతమగును. భగవత్శక్తి అయిన కాలము అత్యంత సూక్ష్మమైనది, శక్తివంతమైనది. సృష్టిని స్వలాభమునకు వినియోగించుకున్నటకు యత్నించే మూర్ఖులకు అది దాటరానట్టి అవరోధమై ఉండును. 38. ఈ రీతిగా కాలగతి నిత్యము, నైమిత్తికము, ప్రాకృతికము, అత్యధికము, ఆత్యంతికము అని 4 ప్రళయముల రూపంలో వర్ణించబడును. 39. కురుశ్రేష్ఠ, జగద్విధాత, సకల జీవాశ్రయుడగునగు నారాయణ లీలా కథలను కేవలము సంక్షిప్తంగా నీకు చెప్పేదని సాక్షాత్తుగా బ్రహ్మదేవుడైనను వాటిని పూర్తిగా వర్ణించుటకు అసమర్థుడై ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కుసుమ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదువుతాం అది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. 40వ శ్లోకము. వివిధ దుఃఖాగ్నుల యందును పీడితుడగు వాడు దస్తరమగు సంసార సాగరమును దాటగోరు వాడునగు మనుజునికి భగవంతుని లీలాకథల దివ్య రసాస్వాదనము తప్ప అన్యముగా తగిన నావయే లేదు. భాష్యము. భగవల్లీలను పూర్తిగా వర్ణించుట అసాధ్యమైనను వాటి పాక్షికముగా కీర్తనమైనను మనుజుని దుస్సాహమగు సంసార దుఃఖముల నుండి రక్షించను. సంసార జ్వరము శ్రీమద్ భాగవతం నందు చక్కగా వర్ణింపబడినట్టి భగవల్లీలా నామములు అన్నది ఔషధముతోనే తొలగిపోగలదు. 41వ శ్లోకము. పూర్వము ఈ పురాణ సంహిత అమోఘుడగు నరనారాయణ ఋషిచే నారదమునికి చెప్పబడినది. పిదప అతడు దాన్ని కృష్ణద్వైపాయన వ్యాసునకు వివరించెను. 42వ శ్లోకము. పరీక్షణ్ మహారాజా, మహాశక్తిశాలియగు శ్రీల వ్యాసదేవుడు 4 వేదములకు తుల్యమైనట్టి ఈ శ్రీమద్ భాగవతమును నాకు బోధించెను. 43వ శ్లోకము. కురుశ్రేష్ఠ, మన ఎదుట ఆసీనుడై ఉన్నట్టి ఈ సూత గోస్వామియే నైమిసారణ్యమున మహాయజ్ఞమునందు సమకూడిన ఋషులకు ఈ భాగవతమును చెప్పగలడు. సౌనకాది సభాసదులచే ప్రశ్నింపబడినంతట అతడు ఆ రీతిగా చేయును. శ్రీమద్ భాగవతం నందలి 4 రకములైన ప్రళయములు అను ద్వాదశ స్కందములోని 4వ అధ్యాయమునకు కృష్ణ కృపామూర్తి
శ్రీల ఏసిస్ భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి వినమ్ర శిక్ష ప్రణీతమగు భాష్యము సమాప్తము. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. కళామాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 5వ అధ్యాయం. పరీక్షిత్ మహారాజునకు శుకదేవ గోస్వామి చేసిన చరమోపదేశము. తక్షకుని వలన కలిగిన పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క మృత్యు భయము పరతత్వముపై శుకదేవ గోస్వామి చేసిన సంక్షిప్త ఉపదేశముచే నివారింపబడిన విధము ఈ అధ్యాయములో వర్ణింపబడినది. ఈ భౌతిక జగత్తులో వర్తించడి 4 ప్రళయ విధానములను గడిచిన అధ్యాయములో వర్ణించిన వాడే శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామి ఇప్పుడు తాను గతమునందు తృతీయ స్కందములు కాలగణమును విశ్వ చరిత్రలో వివిధ యుగములను చర్చించియున్న విధమును గుర్తు చేయును. 1000 యుగ చక్రములను కూడి ఉండడి బ్రహ్మదేవుని ఒక దినములో 14 మనువులు పాలించి మరణింతురు. ఈ విధముగా మృత్యువు ప్రతి దేహధారికి అనివార్యమైనది. కానీ భౌతిక దేహమునకు పూర్తిగా భిన్నమైనదై ఆత్మ ఎన్నడను మరణించదు. శ్రీమద్ భాగవతమునందు తాను పరమాత్ముడగు శ్రీహరి మహిమలను పదే పదే కీర్తించుతునని శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామి పిదప పలికెను. ఆ దేవదేవుని సంతుష్టి నుండి బ్రహ్మ జన్మించెను. అతని క్రోధము నుండి మాతాజీ మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు మాతాజీ. కళామాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, రావటం లేదమ్మా. కళామాతాజీ వాయిస్ రావట్లేదు. చంద్రమౌళి ప్రభుజీ అన్నారు. చదువుతున్నాను. చదువుతున్నారా? హరే కృష్ణ. ఎందుకు మధ్యలో డిస్కనెక్ట్ అయింది? ఎక్కడి దాకా వినబడిందండి? శ్రీహరి మహిమలను పదే పదే కీర్తించితినని శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామి పిదప పలికెను. ఆ దేవదేవుని సంతుష్టి నుండి బ్రహ్మ జన్మించెను. అతని క్రోధము నుండి రుద్రుడు జన్మించెను. నేను మరణింతును అనేది భావము కేవలము పశుబుద్ధియే. ఏలయన పూర్వము అస్తిత్వము లేకుండుట, జన్మము స్థితిని కలియుండుట, మరణము వంటి దైహిక స్థితులను ఆత్మ పొందదు. దివ్య జ్ఞానముచే దేహము యొక్క సూక్ష్మమగు మానసికావరణము నశించినప్పుడు దేహము మందలి ఆత్మ తిరిగి తన స్వరూపమును ప్రదర్శించగలదు. తైలము, ప్రమిద, వత్తి, అగ్ని అను వాని కలయికచే దీపమునకు తాత్కాలిక అస్తిత్వము కలిగినట్లు ప్రకృతి త్రిగుణముల సంఘాతముచే భౌతిక దేహము తయారగును. జన్మ సమయమున భౌతిక దేహము ప్రకటమై కొంత తడువు జీవనమును ప్రదర్శించును. తుదకు ప్రకృతి గుణముల కలయిక లయించగా దేహము మరణమునకు గురియగును. ఇది దీపము ఆరిపోవటతో పోల్చనగును. నీవు వాసుదేవుని ధ్యానమునందే స్థిరముగా నెలకొనుము. ఈ విధముగా తక్షకుని కాటు నీపై ప్రభావము చూపకుండును అని సుఖదేవ గోస్వామి రాజుతో పలికెను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. చంద్రమౌళి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భక్తుల శ్లోకం. శ్రీ సుఖవాచ. సుఖదేవ్ గోస్వామి పలికెను. ఎవని సంతుష్టి నుండి బ్రహ్మదేవుడు ఉద్భవించను, ఎవని క్రోధం నుండి రుద్రుడు ఆవిర్భవించను, అటు విశ్వాత్ముడు దేవదేవునకు శ్రీహరిని శ్రీమద్భాగవతము వివిధ కథల యందు విపులంగా వర్ణించినది. భాష్యం. శ్రీల విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్లు ఈ శ్లోక భాష్యంలో శ్రీమద్భాగవతమునకు విస్తారమైన సారాంశం వసిగిరి. సుఖదేవ్ గోస్వామి వివరించినట్లు శ్రీకృష్ణ భగవాని పట్ల నిబంధన రహితమైన శరణాగతియే సర్వోన్నత జీవన స్థితి అనుట ఆచార్యుని వాక్యసారము. భగవంతుని పట్ల అటు శరణాగతికి బద్ధ జీవనం ఒప్పించి భగవద్ధామునికి తీసుకుని పోటే శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క ఏకైక ప్రయోజనము. సెకండ్ శ్లోక. రాజా, నేను మరణించుతున్నాను అనేది పశుబుద్ధిని విడిచిపెట్టము. దేహం వల్లేగాక నువ్వు జన్మింపలేదు. గతమునందు నీవు లేనటి సమయం లేదు. నీవు అనడును సుఖం నశింపబోవు. భాషము. ప్రథమ స్కందము 1వ స్కందము 19వ చాప్టర్ 15 శ్లోకం చివరన పరీక్షణ్ మహారాజు ఇట్లు పలికను. తమ్మోహవ్యాతం ప్రతియంతు విప్ర గంగా చ దేవి ధృత్తజిత్తమీశే దిజోపసృష్ట కుహ
కుహకస్తచ్చకో వా దశత్వలం గాయత విష్ణుగాథాః. ఓ బ్రాహ్మణులారా, శ్రీకృష్ణ చరణారవిందములను నేను ఉదయం నందు దాల్చిన కారణమున మీరు నన్ను సంపూర్ణ శరణాగతి అయిన వాణిగా అంగీకరింపుడు. భగవత్ ప్రతినిధి అయిన గంగాజనని సైతము నన్ను ఈ రీతిగానే అంగీకరించుగాక. తక్షకుడు గాని లేక బ్రాహ్మణుడు సృష్టించిన మరియే మాయ గాని తక్షణమే నన్ను కాటువేసిన వేయుగాక. మీరందరూ విష్ణుగాథలను వర్ణించుటే నేను కోరుచున్నాను. శ్రీమద్భాగవతం వింటకు ముందే పరీక్షణ్ మహారాజు మహాభాగవతుడు అనగా విశుద్ధ కృష్ణ భక్తుడు అయి ఉండను. రాజునందు మరణమునకు సంబంధించిన పశుభీతి అసలు లేనే లేదు. కానీ భగవద్గీత యందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుతో గట్టిగా పలికినట్లు మన కొరకే సుఖదేవ గోస్వామి తన శిష్యునితో అంత గట్టిగా పలుకుచున్నాడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. 3వ శ్లోకం. బీజము నుండి అంకురము ఉద్భవించి తిరిగి క్రొత్త బీజమును సృష్టించును. నీవు అట్లుగాక నీ పుత్ర పౌత్ర రూపములో తిరిగి జన్మింపవు. పైగా అగ్ని దాని ఇంధనమునకు భిన్నమైన చందమున నీవు దేహాదులకు పూర్తిగా భిన్నమై ఉన్నావు. భాష్యము. అప్పుడు మనుజుడు తన పుత్రునికి పుత్రునిగా జన్మించి అదే వంశంలో నిలిచియుండునట్లు కలగనుచుండును. పితా పుత్రేణ పితృమాన్ యోనౌ. తండ్రి పౌత్రునిగా జన్మింపగలిగడి కారణమున ఒక వ్యక్తి తన పుత్రుని యందు తండ్రిని గాంచును అని శృతి మంత్రమునందు చెప్పబడినది. శ్రీమద్ భాగవతము యొక్క ప్రయోజనము ఆధ్యాత్మిక ముక్తియే గాని దేహాత్మ బుద్ధి భ్రమను కొనసాగించుట కాదు. ఇది ఈ శ్లోకంలో స్పష్టముగా తెలుపబడినది. 4వ శ్లోకము. స్వప్నమునందు ఒకడు తనకు శిరచ్ఛేదము కలిగినట్లు చూడవచ్చును. ఆ విధముగా అతడు తాను స్వప్నానుభవమునకు భిన్నముగా ఉన్నట్లు అవగతము చేసుకొనును. అట్లే జాగ్రత్తావస్థలో అతడు తన దేహము పంచభూతాత్మకమైనట్లు కాంచగలడు. కనుక దర్శించబడి దేహము కన్నను ఆత్మ భిన్నమైనదని, అది పుట్టుక లేనిది, అమరమైనదని ఎరుగవలెను. 5వ శ్లోకము. కుండ పగిలినప్పుడు దాని యందున్న ఆకాశ భాగము పూర్వము వలనే ఆకాశతత్వముగా మిగిలియుండును. అట్లే స్థూల సూక్ష్మ దేహములు నశించినప్పుడు వాటి యందున్న జీవుడు తన ఆధ్యాత్మిక స్వరూపమును తిరిగి పొందును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. 6వ శ్లోకం. ఆత్మ యొక్క దేహములు, గుణములు, కర్మలు మనస్సు వలననే కలుగుచున్నవి. ఆ మనస్సు భగవాన్ మాయచే సృష్టించబడును. ఈ విధముగా ఆత్మ సంసార దశను పొందును. 7వ శ్లోకం. తైలము, ప్రమిద, వత్తి, అగ్ని యొక్క కలయిక చేతనే దీపం వెలుగుచుండు. అట్లే దేహాత్మ బుద్ధిపై ఆధారపడి భౌతిక జీవనము దేహతత్వములైనట్టి సత్వ రజస్తమో గుణముల వృత్తులచే వృద్ధి చెంది నశించుచుండు. 8వ శ్లోకం. దేహం నుండి ఆత్మ స్వప్రకాశము కనబడి స్థూల దేహమునకు ఆత్మ సుప్రకాశము కనబడి స్థూల దేహమునకు కనబడని సూక్ష్మదేహమునకు భిన్నమై ఉండును. భౌతిక రూపాంతరమునకు ఆకాశము మార్పురహితమైన ఆధారమైనట్లు దేహ మార్పులకు అది సుస్థిరముగా ఆధారముగా నిలిచి ఉండును. అందువల్ల ఆత్మ అనంతము నిర్భమానము అయి ఉన్నది. 9వ శ్లోకం. రాజా, దేవదేవుడు వాసుదేవుని నిరంతర ధ్యానము చేత స్పష్టము తర్కపూర్ణము బుద్ధిని ఉపయోగించటం చేత ఆత్మను అది భౌతిక దేహము నుండి నిలిచి ఉన్న విధమును సావధానముగా గమనింపు. 10వ శ్లోకం. బ్రాహ్మణ శాపముచే పంపబడి తక్షకుడు నీ ఆత్మను దగ్ధము చేయజాలడు. భగవద్ధామ పదములో సకల ప్రమాదములను నీవు ఇదివరకే జయించిన కారణమున నీ వంటి ప్రభువును మృత్యుదూతలెన్నడూ. భాష్యము. నిత్యము భక్తి భావన కప్పబడుటే నిజమైన మృత్యువు. ఆత్మకు మాయ మృత్యువు వంటిది. కానీ ఆధ్యాత్మిక జీవితమునకు భయ కారణములయ్యేది కామము, ద్వేషము, భయము వంటి ప్రమాదములను పరీక్షణ్ మహారాజు అదివరకే నశింపచేసి ఉన్నాడు. విశుద్ధ కృష్ణ భక్తుడిగా మృత్యువుకు అందనట్టి ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు పయనమైనట్టి మహారాజర్షిని సుఖదేవ గోస్వామి ఇచ్చట అభినందించుచున్నాడు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సుజాత మాతాజీ.
మాతాజీ వాయిస్ కొంచెం లోగా ఉంది మాతాజీ. ఇప్పుడు మాతాజీ ఇప్పుడు పర్లేదా కొంచెం? లిటిల్ బెటర్. యా చదవండి మాతాజీ. 11-12 పరంధామముకు పరబ్రహ్మమునకు నేను అభిన్నుడిని, పరమపదమైన పరబ్రహ్మము నాకు అభిన్నము అని నీవు భావించును. ఈ విధముగా నిన్ను భౌతిక ఉపాధి రహితుడైన పరమాత్మ యందు నిలుపుకొనిన వాడైన విషపూర్ణ కోరలతో రక్షకుడు వచ్చి నీ పాదములపై కాటువేసినప్పుడు నీవు దానిని గమనింపవు. దేహమునకు చుట్టూ ఉన్నట్టు జగత్తునకు భిన్నుడవని గుర్తించిన కారణమని మరణించు దేహమును గాని జగత్తును గాని నీవు చూడవు. 3 మహారాజా, ఆరంభములో నీవు అడిగి ఉన్నట్టు విశ్వాత్ముడగు శ్రీహరి లీలలో ఇప్పుడు నీవు ఇంకేమి వినగోరెదవు? భాష్యము. శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఎందే చిత్తమును సంలగ్నమనర్చి భగవద్ధామమునకు వెడలోటుకై కృతనిశ్చయుడైనట్టు పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క మహోన్నత భక్తిమయ స్థితిని పలు భాగవత శ్లోకములను ఉదహరించుకు శ్రీలజీవ గోస్వామి ఈ శ్లోక వ్యాఖ్యానములో విస్తారముగా నిరూపించింది. శ్రీమద్ భాగవతమునందల పరీక్షిత్ మహారాజునకు సుఖదేవ గోస్వామి ధర్మోపదేశము అని ద్వాదశ స్కందములోని 5వ అధ్యాయమున కృష్ణ కృపామూర్తి శ్రీల ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి వినమ్ర శిష్య ప్రణీతమగు భాష్యము సమాప్తం. ఇది ఫస్ట్ పేజ్ పారాగ్రాఫ్ చదువుతున్నది. పరీక్షిత్ మహారాజు పరమపదమును పొందుట. పరీక్షిత్ మహారాజు మోక్షమును బడియుట, జనమేజయుడు సర్పములనన్నిటినీ పంపుటకు యాగము చెయ్యుట, వేదముల మూలము, శ్రీల వ్యాసదేవుడు వేద విభజన చెయ్యుట ఈ అధ్యాయమునందు వర్ణించబడినది. పురాణ సంహితము ఉత్తమ శ్లోకుడకు భగవానుని అమృతమయ లీలాపూర్ణమునకు శ్రీమద్ భాగవతమును వినినంతగా తాను దివ్యముకు అభియత్వ స్థితిని పరబ్రహ్మముతో ఏకత్వమును పొందుతునని పరీక్షిత్ మహారాజు శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామితో కలిపను. అతని అజ్ఞానము నశించను. శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామి కరుణకే అతడు దేవదేవుడికి శ్రీహరి యొక్క దివ్య మంగళ రూపమును దర్శించగలిగను. తత్ఫలితముగా అతడు మృత్యు భయమును విడిచిపెట్టను. పిమ్మట పరీక్షిత్ మహారాజు తన చిత్తమును శ్రీహరి పాదపద్మముల చెంత నిలిపి ప్రాణమును విడిచుటకు అనుమతిని కోరెను. దానిని అనుమతించిన వాడే శ్రీ సుఖదేవుడు లేచి వెడలిపోయెను. తదనంతరము పరీక్షిత్ మహారాజు సకల సంశయ దూరుడై యోగాసనుడై పరమాత్మ ధ్యానమునందు మగ్నుడయ్యను. అప్పుడు తక్షకుడు బ్రాహ్మణుని వేషములో వచ్చి కాటువేయక రాజర్షి దేహము వెంటనే కాలి భస్మమయ్యను. పరీక్షిత్ మహారాజు తన్నుడైన జనమేజయుడికి తండ్రి మరణవార్త తెలిసినంతనే సకల సర్పములను నశింపజేసిన ప్రయోజనముతో ఒక యాగమును ఆరంభించింది. తక్షకుడు ఇంద్రుని నుండి రక్షణమును పొందినను మంత్రములచే ఆకర్షితుడే అగ్నిలో పడబోయి. అంగీర ఋషి తనయుడైన బృహస్పతి అది గాంచిన వాడే జనమేజయుని చెంతకు వచ్చి దేవతల అమృతమును తాగిన కారణమ తక్షకుడు అవధ్యుడని పలికిన. జీవులందరూ తమ పూర్వ కర్మ ఫలములను అనుభవించి తీరవలనని కూడా అతడు తెలిపారు. అందువల్ల ఈ యజ్ఞమును విడిచిపెట్టమని తెలుపుగా జనమేజయుడు ఆ వాక్కులను ఒప్పుకున్న వాడే యజ్ఞమును నిలిపివేసి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శారదా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే చదవండి కృష్ణ మాతాజీ. చదవండి. అటు పిమ్మట శ్రీ సౌనకుని ప్రశ్నలకు ప్రత్యుత్తరముగా సూత గోస్వామి వేద విభాగములను వర్ణించెను. పరమేష్ఠయగు బ్రహ్మదేవుని హృదయము నుండి సూక్ష్మమగు దివ్యనాదము, దాని నుండి మహాశక్తి పూర్ణము స్వప్రకాశమానము నగు ఓంకారము వెలువడెను. ఈ ఓంకారము ద్వారా బ్రహ్మదేవుడు మూల వేదమును బ్రహ్మర్షులకు మరీచాది తన తనయులకు వాటిని బోధించెను. ఈ వేద జ్ఞానము ద్వాపర యుగాంతము వరకు గురు పరంపరా రూపమున వ్యాపించున్నదై తదనంతరము వ్యాసదేవునిచే 4 భాగములుగా విభజింపబడి 4 సంప్రదాయముల ఋషులకు సంహితా చతుష్టయమును బోధించెను. యాజ్ఞవల్క్య ఋషి తన గురువుచే త్యజించబడినప్పుడు అతని వలన పొందిన మంత్రములను వదిలివేయవలసి వచ్చెను. యజుర్వేదమందలి నూతన మంత్రములను బడయుటకై అతడు సూర్య భగవానుని అర్చించెను. శ్రీ సూర్యదేవుడు అతని కోరికను నెరవేర్చెను. 1వ శ్లోకము.
సూత గోస్వామి పలికెను. ఆత్మదర్శి సమదర్శి వ్యాసనందనుడైన సుఖదేవ గోస్వామిచే వర్ణితమైనదంతయు వినిన పిమ్మట పరీక్షను మహారాజు వినయముతో అతని చరణ కమలములను సమీపించెను. జీవితాంతము విష్ణు రక్షణమందే నిలిచిన ఆ రాజు ఆ పాద పద్మముల చెంత శిరమును వంచి నమస్కరించిన వాడై పిదప చేతులు జోర్చి ఇట్లు పలికెను. భాష్యము. సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షణ్ మహారాజుకు బోధ చేయునప్పుడు అచ్చటనున్న ఋషులలో కొందరు నిరాకార తత్వవేత్తలు ఉండిరని శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూరులు పలికిరి. గడిచిన అధ్యాయమునందు సుఖదేవ గోస్వామి అట్టి యోగులకు ప్రసన్నత కలిగడి రీతిలో ఆత్మతత్వమును పలికెనని సమేన అను పదము సూచించును. రెండవ శ్లోకము. పరీక్షణ్ మహారాజు పలికెను. నీ వంటి కరుణాత్ముడు ఘనుడు నా ఎడ ఇంతటి అనుగ్రహమును చూపినందున ఇప్పుడు నా జీవిత లక్ష్యము నెరవేరినట్లే అయినది. ఆద్యంతరహితుడైన శ్రీహరి చరితమును నీవు స్వయముగా నాకు చెప్పితివి. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ప్రభాకర్ శ్రేష్ఠి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నేను చదువుతాను మాతాజీ. చదువు. 3వ శ్లోకము. అచ్యుతిని అందే తమ చిత్తమును సదా లగ్నమై ఉండి మీ వంటి మహాత్ములు సంసార క్లేశములచే తప్తులమయ్యడి మా వంటి మూర్ఖులకు వద్దజీవుల పట్ల అనుగ్రహం చూపుటకు నేనే ఆశ్చర్యమైనదిగా భావింపను. 4. సకల పురాణములు సంపూర్ణ సారాంశమైనట్టుది ఉత్తమ శ్లోకుడకు భగవాన్ని పరిపూర్ణంగా వర్ణించినది శ్రీమద్ భాగవతము నీ వలన వింటిని. 5. దేవా, నీ వెల్లడి చేసినది సమస్త భయము నశింపజేయనినకు విశుద్ధ పరబ్రహ్మమునందు లగ్నమయ్యున్న కారణమున నేనిప్పుడు తక్షకునికి గాని ఏ ఇతర జీవునికి గాని నిరంతరము తన మృత్యువులకు గాని భయపడుట లేదు. 6. బ్రాహ్మణుడా, నాకు వాక్కులను సమస్తేంద్రియ వృత్తులను అధోచక్షుని యందు సమర్పించుటకు నీ అనుమతిని కోరుచున్నాను. విషయవాంఛ రహితమైన నా చిత్తము అతని యందే లగ్నం చేసి ఆ విధముగా నా ప్రాణము విడిచెదను. భాష్యం. నీవు ఇంకేమి వినకూడదవు అని సుఖదేవ పరీక్ష మహారాజు అడిగాను. తాను శ్రీమద్ భాగవత సందేశం చక్కగా నిరీతిని నీవు ఇక ఎటువంటి చర్చ లేకుండా భగవద్ధామం వేట్లకి సిద్ధముగా ఉంటేనే నీవు ఇప్పుడు పరీక్షకుడు సమాధానం వసగను. 7. పరమ మంగళమైనట్టి భగవాన్ని పరమరూపము నీవు నాకు చూపితివి. నేనిప్పుడు జ్ఞాన విజ్ఞాన నిష్టను పొందితిని. నా జ్ఞానము నశించినది. 8. సూత గోస్వామి పలికెను. ఆ విధముగా అర్జించబడినదై వ్యాసనందనుడు పరీక్ష మహారాజుకు అనుమతి నొసగెను. రాజుచే ఉపస్థితులకు ఋషులచే పూజితుడైన పిమ్మట అతడు ఆ ప్రదేశం నుండి నిష్క్రమించెను. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. రామలక్ష్మి మాతాజీ. చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పిమ్మట పరీక్షన్ మహారాజు తూర్పు దిక్కుగా కొనలు కలిగిన దర్భాసనముపై ఉత్తరాభిముఖుడై గంగా తటమున కూర్చుండెను. యోగ పూర్ణత్వమును బడసిన వాడే అతడు పూర్ణాత్మానుభూతి పొందుచు నిసంగుడు సంశయదూరుడనై ఉండును. ఆ రాజర్షి బుద్ధిచే మనస్సును ఆత్మయందు నిలిపిన వాడై పరబ్రహ్మ ధ్యానమున మగ్నుడయ్యను. ప్రాణము చరించుట నాపగా అతడు వృక్షము వలె నిశ్చలుడయ్యను. 11. విప్రులారా, బ్రాహ్మణుని క్రుద్ధ పుత్రునిచే పంపబడిన తక్షకుడు రాజును చంపగోరి వెడలుచు దారిలో కశ్యపు మునిని గాంచెను. 12. విషమును పరిహరించుటలో ప్రవీణుడను కశ్యపు మునికి విలువైన కానుకలనిచ్చి సంతుష్టిపరచిన వాడే తక్షకుడు ఆ ముని పరీక్షిత్తును రక్షించుకుండగా నివారించెను. కోరిన రూపంని ధరించగలిగిన తక్షకుడు అంతటా బ్రాహ్మణ వేషంలో రాజు చెంతకు చేరి అతన్ని కాటు వేసాను. భాష్యం. కశ్యపుడు తక్షకుని విషమును పరిహరింపగలిగి ఉండెను. తక్షకుడు తన కోరలతో కాటు వేసి భస్మపటల మొనర్చిన ఒక తాళ వృక్షమునకు తిరిగి ప్రాణం పోసి
అతడు ఈ శక్తిని ప్రదర్శించి ఉండెను. అయినను దైవాధీనంగా కశ్యపుడు తక్షకునిచే దారి మళ్లింపగా జరగవలసినది జరిగిపోయెను. 13 విశ్వమందలి సకల జీవుల వీక్షించుచుండగా బ్రహ్మభూతుడగు రాజర్షి దేహము సర్ప విషాగ్నిచే వెంటనే భస్మమయ్యెను. 14 ధరణిపై సకల దిక్కులయందు దివియందు హాహాకారంలో చెలరేగెను. దేవతలు, దానవులు, మానవులు, ఈ ఇతర జీవులు విస్మృతులైరి. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. 15వ శ్లోకం. దేవలోకమున దుందుబులు మ్రోగినవి, గంధర్వులు అప్సరసలు గానము చేసిరి, దేవతలు పుష్పవృష్టిని కురిపించుచు ప్రశంసింపసాగిరి. భాష్యం. దేవతలతో పాటు బుధజనులందరూ తొలుత శోకించినను ఒక మహాత్ముడు భగవద్ధామమునకు వెడలినాడని వెంటనే తెలుసుకొనిరి. నిక్కముగా అది ఉత్సవ కారణమయ్యను. 16 తన తండ్రి తక్షకునిచే కాటువేయబడినాడని వినినంతటా జనమేజయుడు మిక్కిలి క్రుద్ధుడై బ్రాహ్మణులచే ఒక మహాయాగమును ఆరంభింపచేసి ప్రపంచములోని సకల సర్పములను యాగాగ్నిలో ఆహుతి చేయసాగింది. 17 మహాసర్పములే సర్పయాగ మహాగ్నిలో దగ్ధమగుటను గాంచిన తక్షకుడు భయవిహల్వుడై ఇంద్రుని ఆశ్రయించెను. 18 తక్షకుడు యజ్ఞాగ్నియందు పడకుండుటను గాంచిన వాడై జనమేజయుడు బ్రాహ్మణులతో, సర్పాదముడగు తక్షకుడు ఈ అగ్నియందు ఎందులకై దహనమగుటలేదు అని అడిగాను. 19 బ్రాహ్మణులు పలికిరి, రాజేంద్ర, తక్షకుడు ఇంద్రుని ఆశ్రయించి అతనిచే రక్షింపబడుచున్న కారణమున అగ్నియందు పడుటలేదు. ఇంద్రుడే అతనిని అగ్నిలో పడకుండా రక్షించుచున్నాడు. 20 బుద్ధిమంతుడకు జనమేజయుడు ఆ మాటలను వినినంతటా ఋత్విక్కులతో, విప్రులారా, ఆయనతో ఇంద్రునితో పాటుగా తక్షకుని అగ్నిలో మీరెందులకు పడవేయరు అని పలికెను. హరే కృష్ణ. ఇంద్రునితో పాటు తక్షకుని యాయాగ్ని యందు ఆహుతిగా వేయుటకు, ఓ తక్షక, మరుద్గణములతో కూడిన ఇంద్రునితో పాటు శీఘ్రమే ఈ అగ్ని యందు పడుము అని మంత్రోచ్చారణము చేసిరి. 22వ శ్లోకము. బ్రాహ్మణుల ఈ ఆక్షేపకర వాక్కులచే ఇంద్రుడు తన విమానముతో పాటు తక్షక సహితముగా శీఘ్రమే స్థానభ్రంశుడై మిగుల కలత చెందెను. 23వ శ్లోకము. విమానములో తక్షకునితో పాటు క్రింద పడుచున్నట్టి ఇంద్రుని గాంచి అంగీరముని పుత్రుడగు బృహస్పతి జనమేజయుని చెంతకు చేరి ఇట్లు పలికెను. 24వ శ్లోకము. మనుష్యేంద్ర, ఈ సర్పరాజు దేవతల అమృతమును పానము చేసినట్టి వాడు కనుక నీ చేతులలో మరణించుటకు అర్హుడు కాడు. ఇతడు జరామరణములకు లోను కాడు. 25వ శ్లోకము. దేహధారియగు జీవుని జనన మరణములు తదుపరి జీవనగతి అన్నియును స్వీయ కర్మ ద్వారా అతని చేతనే ఉత్పన్నమగుచుండెను. రాజా, కనుక ఒకని సుఖదుఖములకు వేరొకడు కారణము కాడు. భాష్యము. పరీక్ష మహారాజు బాహ్యమునకు తక్షకుని కాటుచే మరణించినప్పటికీ వాస్తవమునకు స్వయంగా శ్రీకృష్ణుడే అతనిని భగవద్ధామమునకు తీసుకొని వచ్చినాడు. యవనప్రాయుడైన జనమేజయుడు విషయమంతటిని ఆధ్యాత్మిక దృష్టితో చూడవలనని బృహస్పతి కోరియుండెను. 26వ శ్లోకము. బద్ధజీవుడు సర్పములు, దొంగలు, అగ్ని, విద్యుద్ఘాతము, ఆకలి, రోగము మొన్నగు వానిచే మరణించినప్పుడు పూర్వకర్మ ఫలమునే అనుభవించుచుండును. భాష్యము. పరీక్ష మహారాజు గత కర్మ ఫలమును అనుభవించట లేదని శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూరులు చెప్పిరి. మహాభాగవతుడైన అతడు స్వయముగా భగవానునిచే భగవద్ధామమునకు కొని రాబడెను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 27వ శ్లోకం నేను చెప్తున్నానమ్మా మాతాజీ. చదవండి మాతాజీ. రాజా, అన్యులకు హాని చేసే ఉద్దేశముతో ఆరంభించిన ఈ యాగమును నిలిపివేయు. ఇప్పటికే అమాయకములకు పలు సర్పములు దగ్ధమై మరణించినవి. నిజముగా జనులు
తమ గత కర్మములకు ఊహించని పరిణామములను అనుభవించవలసి వచ్చును. భాష్యం. సర్పములు అమాయకమైనవిగా గోచరించినప్పటికీ భగవంతుని ఏర్పాటుచే అవి కూడా తమ పూర్వ దుష్కర్మలకు శిక్షింపబడుచున్నవని బృహస్పతి ఇచ్చట ఒప్పుకొనుచున్నారు. 28వ శ్లోకం. సుతగోస్వామి ఇలా చెప్పారు. ఇలా పలికిన ఈ రీతిగా ఉపదేశించబడిన వాడై జనమేజయుడు అట్లే అగుగాక అని సమాధానమొసగను. మహర్షి పలుకులను ఆదరించిన వాడై అతడు సర్పయాగమును నిలిపివేసి వాక్పతియగు బృహస్పతిని పూజించెను. 29. ఇది నిజముగా అపరానిది కనపడనిది అయిన ఆపరానిది కనపడనిది అయిన విష్ణుమాయే అయి ఉన్నది. జీవులు భగవదంశములే అయినను ఈ మాయా ప్రభావము ద్వారా తమ వివిధ దేహముల ఎడ తదాత్మముచే మోహితులవుదురు. భాష్యం. విష్ణుమాయ ఎంత బలీయమైనదిగా పరీక్షిత్తు యొక్క సుప్రసిద్ధ తనయుడును తాత్కాలికముగా దారి తప్పిన వాడయ్యను. కాని కృష్ణ భక్తుడైన కారణమున అతని మోహము శీఘ్రమే పరిదిద్దింపబడింది. ఇంకొక ప్రక్క భగవంతుని విశేష కరుణ లేనట్టి సాధారణ లౌకికుడు అజ్ఞాన లోతులలోనికి కూరుకొని పోయిను. వాస్తవమునకు లౌకికులకు విష్ణు భగవానుని రక్షణమునందు ఇష్టము ఉండదు. అందువలన వారి పూర్తి వినాశము అనివార్యమై ఉండెను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. జగదంబ మాతాజీ ఉన్నారండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. 31వ శ్లోకము. కానీ కపటుడైన ఇతన్ని నేను నియంత్రించగలను అని తలచుతూ దేని ఎందైతే మాయ నిర్భయముగా ఆధిపత్యం చూపలేదో అట్టి పరమసత్యం ఒకటి ఉన్నది. అట్టి మహోన్నత సత్యములో మాయామయ వాదములు ఉండవు. పైగా అచట ఆత్మవాదులు నిరంతరము ప్రామాణిక ఆధ్యాత్మికాన్వేషణలో నిలుపనిందురు. ఆ పరమ సత్యములో సంకల్ప వికల్పాత్మకముగు మనస్సు ప్రకటము కాదు. సృజింపబడిన వస్తువులు వాటి సూక్ష్మ కారణములు వాటి వినియోగం ద్వారా పొందబడి భోగ లక్ష్యములు దానిలో ఉండవు. ఇంకనూ పరమ సత్యములందు అహంకారం చేత త్రిగుణుల చేత కప్పబడిన బద్ధాత్మ ఉండదు. దాని ఎందు బాధకములు ఉండవు. కనుక బుద్ధిమంతుడైన వాడు సంసార తరంగములను ఆపి ఆ పరమ సత్యములందరూ అనుకోను. భాష్యము. కపటలు మోసగాండు భగవన్నియములకు అవిధేయులను వారిపై మాయ స్వేచ్ఛగా తన ప్రభావం చూపగలదు. భగవానుడు భౌతిక గుణ రహితుడు కనుక అతని సన్నిధిలో మాయే భీతురాలవును. భగవంతుడితో ముఖాముఖి ఎదురు పట్టుకు మాయే సిద్ధిచెందును అని బ్రహ్మదేవుడు పలికిండును. పరమ ఆధ్యాత్మిక సత్యములో వ్యర్థమైన వాద వివాదములు ఉండవు. దీన్ని గురించి శ్రీమద్ భాగవతం అందిట్లు చెప్పబడినది. అనంత దివ్యగుణ సంపన్నుడు సర్వవ్యాపి భగవానుకున్న వందనములు. నానా రకములకు భావములు ప్రకటించినట్టే తత్వవేత్త హృదయ కుహరము నుండి వర్తించుచు అతడు వారు తమలో తాము కొన్ని మాది ఏకీపించుచు మరికొన్ని మాది విరోధించుచు తమ ఆత్మల మరచినట్లుగా చేయను. ఆ విధముగా వారు ఒక నిర్ణయమునకు రాలేనట్టి స్థితిని అతడు ఈ భౌతిక జగత్తులో సృష్టించను. అట్టి దేవదేవునికి నా నమస్కారము. 32. సత్యము కానిటి దాన్ని చదివింపగోరు వారు బాహ్యముగు నిషేధము ద్వారా ఇష్టపదము వైపున సక్రముగా చరించరు. తుచ్చముగు లౌకికత్వమును విడిచిన వారే వారు హృదయమందే పరతత్వమునకు తాము అనన్యానురాగమును సమర్పించి స్థిరజ్ఞానముతో ఆ మహోన్నత సత్యమును ఆలింగమును చేసుకున్నారు. భాష్యము. ఎన్నేతి నేతీర్చ తదు శ్రోత్సవ అనే పద సముదాయము నిషేధాత్మక వివేచన పద్ధతి సూచించను. ప్రధానము పరిపూర్ణమైన సత్యమును అన్వేషించేవాడు దీని ద్వారా అనవసరమైనది బాహ్యమైనది సాపేక్షమైనది అనే సమస్తమును త్యజించను. ప్రపంచం అంతటిని జనులు రాజకీయ సాంఘిక ధార్మిక సత్యములు చరమ సంయుక్తత్వములు క్రమంగా త్యజించినారు. కానీ కృష్ణభక్తి భావం లోపించిన కారణమున వారందరూ మోహగ్రస్తులు ఉన్మాదులుగానే మిగిలిన్నారు. కానీ చిత పరంపదం వైష్ణవ మామానంతత్ అని స్పష్టముగా చెప్పండిది. వాస్తవములకు పరిపూర్ణ జ్ఞానం కోరువారు వ్యర్థమైన త్యజించటేగాక పరంపదం వైష్ణవం పరమపదము విష్ణు పదము
అని పిలువబడి ప్రధానముగా ఆధ్యాత్మిక సత్యమును కూడా చర్మముగా ఎరుగవలసింది. పదం భగవంతు స్థితి భగవంతు స్థితి ధామము రెండింటినీ సృష్టిస్తుంది. తుచ్చముగు లౌకిక తత్వమును విడనాడి లౌకికత్వమును విడనాడి అనన్య సౌహృదం అనన్య భగవత్ ప్రేమ అనే స్థితిని చేపట్టిన వారికి అది అవగతమవును. అట్టి అనన్య ప్రేమ సంకుచిత మనస్తత్వము లేదా శాఖాపరమైన కానివి. ఎలాగైనా జీవులందరూ భగవంతుని ఎంతో ఉన్నవారు కనుక మనుషుడు పరమ పురుషుని ప్రత్యక్షముగా సేవించినప్పుడు వారు కూడా సహజముగానే సేవింపబడతారు. భగవంతునికి జీవులందరికీ చేసే మహోన్నత సేవా విధానమే కృష్ణ భక్తి రసభావన శాస్త్రము. ఇది శ్రీమద్ భాగవతుడు అంతతో బోధించబడింది. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భారతీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. 33వ శ్లోకము. దేహ గేహములపై ఆధారపడి ఉండేది నేను నాది అనడి భావనలచే కలుషితులు కానందున అట్టి భక్తులు విష్ణు భగవానుని పరమ పదమును ఎరుగగలుగుతారు. 34. మనుజుడు అన్ని అవమానములను సహించవలెను, ఏ వ్యక్తిని అవమానించరాదు. దేహముతో తాదాత్మ్యమును విడిచిన వాడై అతడు ఎవ్వరితోనూ శత్రుత్వమును తయారు చేసుకొనరాదు. 35. అజేయుడగు శ్రీకృష్ణ భగవానునికి నా వందనములు. కేవలము అతని పాద పద్మ ధ్యానము చేతనే నేను ఈ మహా సంహితను అధ్యయనము కావించి ఎరుగగలిగితిని. 36. సౌనక ఋషి పలికెను. సౌమ్యుడా, సోత గోస్వామి, వేదాచార్యులుగా తెలియబడిన పైలాది శ్రీల వ్యాసదేవుని మహాత్ములకు శిష్యులు వేదములను ప్రవచించి పూర్పు చేసిన విధమును మాకు వివరింపుడు. 37. సోత గోస్వామి పలికెను. బ్రాహ్మణ, సమాహిత చిత్తుడు పరమేష్టియునగు బ్రహ్మదేవుని హృదయాకాశము నుండి తొలుత సూక్ష్మమగు దివ్యవాదము ఉత్పన్నమైనది. సమస్తమగు బాహ్య శ్రవణమును నిరోధించినప్పుడు మనుజుడు ఈ సూక్ష్మవాదమును వినగలడు. సూక్ష్మనాదమును వినగలడు. భాష్యము. శ్రీమద్ భాగవతము పరమ వేద గ్రంథము కనుక సౌనకాది ఋషులు దానిని మూలమును తెలుసుకొనగోరిరి. 38. బ్రాహ్మణ, ద్రవ్యము క్రియ కర్తాయను వానిచే కలిగడి హృదయ కల్మషమును యోగులు వేదముల ఈ సూక్ష్మ రూపోపాసనచే పరిశుద్ధమనర్చుకొని ఆ విధముగా నిరంతర జన్మ మృత్యువుల నుండి విడుదలను పొందుతారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదువుతానమ్మా. అత్తయ్య గారు చదవండి. హరే కృష్ణ. 39వ శ్లోకము. 38 అమ్మ చదివారు కదా అమ్మ. 39 మాతాజీ. 39వ శ్లోకం. ఆ సూక్ష్మనాదము నుండియే త్రిమాత్రాత్మకమగు ఓంకారము ఉత్పన్నమైనది. అది అవ్యక్త ప్రభావము కలది అయి పవిత్ర హృదయములలో అప్రయత్నముగా ప్రకటమగును. భగవానుడు పరమాత్ముడు నిరాకార బ్రహ్మము అనేది 3 దశలయందు పరతత్వమునకు అది ప్రాతినిధ్యము వహించును. 40-41 శ్లోకములు. చరమముగా భౌతికము కానిది అగోచరమైనది అయిన ఈ ఓంకారమును భౌతిక కర్ణములు గాని ఇతర భౌతికేంద్రియములు గాని లేనట్టి పరమాత్ముడు వినును. హృదయాకాశమునందు ఆత్మ నుండి ప్రకటమయ్యడి ఓంకారము నుండియే సమస్త వేదవాణి వివరించబడినది. అది తనకు తానే మూలమైనట్టి పరతత్వమునకు అనగా పరమాత్మకు ప్రత్యక్ష సూచకమై సకల వేదమంత్రముల యొక్క రహస్య సారము సనాతన బీజమునై ఉన్నది. భాష్యము. నిదురించెడి వ్యక్తి మేల్కొనున్నంత వరకు అతని ఇంద్రియములు పనిచేయవు కనుక పడుకొనిన వ్యక్తి శబ్దముచే మేల్కొనినప్పుడు శబ్దమును వినినది ఎవరు అని ఎవరేని ప్రశ్నించవచ్చును. హృదయమునందుండెడి పరమాత్ముడే శబ్దమును విని నిద్రించెడి జీవులను మేల్కొల్పునని ఈ శ్లోకమునందలి సుప్త శ్రోతే అను పదము సూచించును. భగవంతుని ఇంద్రియములు సర్వదా మహోన్నత స్థాయిలో పనిచేయును.
చరమముగా ఈ ధ్వనులు ఆకాశమునందు ప్రతిధ్వనించును. హృదయాంతరమున వేదధ్వని ప్రతిధ్వనించుటకై ఒక రకమైన ఆకాశమున్నది. సకల వేదధ్వనులకు బీజము ఓంకారమే. ఓం ఇత్యేద్ బ్రాహ్మణో నేదిష్టం నామ అను వేదవాక్కుచే ఇది నిరూపించబడును. వైదిక బీజధ్వని యొక్క పూర్ణ విస్తారమే ఈ శ్రీమద్ భాగవత మహాగ్రంథము. 42. ఓంకారము, అకారము, కారము, మకారము అనేది 3 వర్ణములను ప్రదర్శించును. భృగువంశీయుడ ప్రకృతి త్రిగుణములు, ఋగ్యజు సామములు అనేది 3 నామములు, భూర్భువ స్వర్లోకములనడి లక్ష్యములు, జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తులనడి 3 వృత్తులు వంటి భౌతిక జగత్తు యొక్క వివిధములైన 3 దశలను ఈ 3 వర్ణములు ధారణ చేసి ఉండను. హరే కృష్ణ. శ్రీసుధా మాతాజీని చదవమందామా? చదవనండి మాతాజీ. చదవండి అమ్మా, మీ పేరే ఉంటుంది తర్వాత. సరే. హరే కృష్ణ. 43వ శ్లోకం. ఆ ఓంకారము నుండి బ్రహ్మదేవుడు స్వరములు, స్పర్శములు, అంతస్తములు, ఉష్మములు మున్నగు హ్రస్వదీర్ఘ లక్షణయుతమగు అక్షర సమూహమును సృష్టించెను. 44వ శ్లోకం. పరమశక్తిమంతుడగు బ్రహ్మ ఈ అక్షర సమూహమును ఉపయోగించి తన 4 ముఖముల నుండి 4 వేదములను సృజించెను. అవి పవిత్రమగు ఓంకారముతోనూ 7 వ్యాహృతులతోనూ ప్రకటమైనవి. ప్రతి వేదము యొక్క పురోహితులచే వనర్చబడి వివిధ కార్యములను అనుసరించి యజ్ఞ విధిని విస్తరింపజేయవలెననుట బ్రహ్మ ఉద్దేశమై ఉండెను. 45వ శ్లోకం. బ్రహ్మదేవుడు ఈ వేదములను బ్రహ్మర్షులు, బ్రహ్మ కోవిదులైన తన పుత్రులకు బోధించెను. వారు తదనంతరము ఆచార్యుల పాత్రను స్వీకరించిన వారై వేదములను తమ పుత్రులకు తెలియజేసిరి. 46వ శ్లోకం. ఈ రీతిగా చతుర్యుగ చక్రములందు ధృతవ్రతులైన శిష్యులు తరతరములుగా గురు పరంపరలో ఈ వేదములను పొందిరి. ప్రతి ద్వాపర యుగాంతమున వేదములు మహర్షులచే విభక్తములయ్యెను. 47వ శ్లోకం. కాల ప్రభావముచే జన సామాన్యము ఆయు క్షీణించిన వారు, బలము క్షీణించిన వారు, బుద్ధి లోపించిన వారు అవుటను గాంచి ఋషులు తమ హృదయస్థుడైనట్టి పరమాత్మని నుండి ప్రేరణ పొందిన వారై క్రమబద్ధముగా వేదములను విభజించిరి. 48, 49. బ్రాహ్మణుడా, ఈ వైవస్వత మన్వంతరములో బ్రహ్మరుద్రాది లోకపాలురు సకల లోకపాలకుడగు భగవంతుని ధర్మరక్షణమును చేయుమని అర్థించిరి. మహాభాగ సౌనక ఆ పరమశక్తిమంతుడు అంతటా తన అంశాంశ కళను ప్రదర్శించుచు సత్యవతి గర్భమున పరశరాత్మజునిగా ఆవిర్భవించెను. కృష్ణద్వైపాయన వ్యాసుడనిడి నామముతో అతడు ఏకముగా నున్న వేదమును 4 భాగములుగా విభజించెను. 50వ శ్లోకం. మణుల సమూహమును వివిధ రాసులుగా వేరు చేసినట్లు శ్రీల వ్యాసదేవుడు రుక్కు, అథర్వము, యజస్సు, సామముల మంత్రములను 4 భాగములుగా విభజించెను. ఆ విధముగా అతడు 4 విభిన్న వేదములను రచించెను. భాష్యము. బ్రహ్మదేవుడు తొలత తన 4 ముఖములతో 4 వేదములను పలికినప్పుడు మంత్రములన్నీయును వేరుపరుబడని వివిధ మణుల సమూహము వలె కలిసిపోయెను. శ్రీల వ్యాసదేవుడు వేదమంత్రములను 4 భాగములుగా సంహితులుగా వేరుపరచగా అవి ఋగ్, అథర్వ, యజుర్, సామ వేదములుగా గుర్తించబడినవి. హరే కృష్ణ. మాతాజీ చదవనా 51వ శ్లోకం? ముందుకెళ్దాం అమ్మా. అమ్మలు హరే కృష్ణ. శారదా మాతాజీ ఉన్నారా? స్వరూపనేని శారదా మాతాజీ అడుగమ్మా. లేరనుకుంటా మాతాజీ. ఇంకెవరన్నా చదవాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారేమో? నేను చదవాలి మాతాజీ. పద్మావతి మాత. అలాగేనమ్మా, చదవండి. హరే కృష్ణ. 51వ శ్లోకం. బ్రాహ్మణ మహాశక్తిమంతుడు మహామతినగు వ్యాసదేవుడు తన
నలుగురు శిష్యులను పిలిచి వారిలో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క సంహితను అప్పజెప్పాను. 52-53 శ్రీల వ్యాసదేవుడు తొలి సంహితయగు ఋగ్వేదమును ఫైలునకు బోధించి దానికి బృహస్సమని పేరు పెట్టెను. నిగదమనడి పేరు కలిగిన యజుర్మంత్ర సంహితను అతడు వైశంపాయనునికి తెలిపెను. చందోగ సంహిత అని తెలుపబడిన సామవేద మంత్రములను అతడు జైమినికి బోధించెను. అథర్వ వేదమును అతడు ప్రియ శిష్యుడగు సుమంతునకు తెలియజేసెను. 54-56 వివేకవంతుడగు పైలుడు తన సంహితను 2 భాగములుగా విభజించిన పిమ్మట వాటిని ఇంద్ర, ప్రమితి, భాష్కలుడు అను వారకు బోధించెను. భార్గవ భాష్కలుడు తన సంహితను ఇంకను 4 భాగములుగా విభజించి వాటిని తన శిష్యులకు భోజ్యుడు, యజ్ఞవల్కుడు, పరాశరుడు, అగ్నిమిత్రులకు బోధించెను. ఆత్మ నిగ్రహ పరుడగు ఇంద్ర ప్రమితి తన సంహితను విద్వాంసుడగు మాండుకేయ ఋషికి బోధించెను. మాండుకేయుని శిష్యుడగు దేవమిత్రుడు తదనంతరము ఋగ్వేద విభాగములను శౌభరి మున్నగు ఋషులకు బోధించెను. భాష్యము. మాండుకేయ ఋషి ఇంద్ర ప్రమితి తనయుడని శ్రీల శ్రీధర స్వామి తెలియజేసిరి. అతడు ఇంద్ర ప్రమితి నుండి వేద జ్ఞానమును స్వీకరించి 57 మాండుకేయ ఋషి తనయుడైన శాకల్యుడు తన సంహితను 5 భాగములుగా విభజించి ఒక్కొక్క దానిని వాత్సల్యుడు, ముద్గలుడు, శాలీయుడు, గోఖల్యుడు, శిశురుడు అను 5 శిష్యులకు అప్పగించాను. 58 చాతుపర్జ్య ఋషి కూడా శాకల్యుని ఒక శిష్యుడు. శాకల్యుని నుండి గ్రహించిన సంహితను అతడు 3 భాగములుగా విభజించి నిరుక్తమనడి 4వ భాగమును దానికి కలిపెను. ఈ 4 ఒక్కొక్క దానిని అతడు బలాకుడు, ద్వితీయ పైలుడు, జబాలుడు, విరజుడు అను 4 శిష్యులకు బోధించెను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నిరుపమ, ఇంకెవరు లేకపోతే మీదకి వెళ్దామా వరలక్ష్మి మాతాజీ దగ్గర. ఎందుకంటే ఒక 10 పేజీలు ఉన్నాయమ్మా, పూర్తి చేద్దామంటే చేసేసుకుందాం. సరే సరే అయిపోతాయమ్మా. వరలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎన్నో శ్లోకం మాతాజీ? 56 మాతాజీ. 59 మాతాజీ. 59. ఓకే మాతాజీ. 59. భాష్కలి ఋగ్వేదమందలి అన్ని శాఖల నుండి వాలక్య సంహిత దానిని కూర్పు చేసెను. ఆ సంహితను వాలయని భజ్యుడు, కషారుడు స్వీకరించిరి. శ్రీల శ్రీధర స్వామి అభిప్రాయం అనుసరించి వాలయని భజ్యుడు, కాషారుడు దైత్యవంశమునకు చెందినవారు 60. ఈ విధముగా వివిధములగు ఋగ్వేద సంహితలు ఈ బ్రాహ్మ ఋషుల పరంపర ద్వారా చక్కగా కొనసాగించబడినది. వేద మంత్రముల ఈ విభాజనమును చేయట ద్వారా సర్వప్రాప్త విముక్తుడగును. 1 వైశంపాయనుని శిష్యులు అథర్వ వేదమునందు ఆచార్యులైరి. తమ గురువును బ్రహ్మ హత్యా పాతకం నుండి ముక్తిని చేయుటకై కఠిన వ్రతపాలనము చేసినందున వారు చెరకులని తెలియబడిరి. 62 వైశంపాయనుని శిష్యులలో ఒకడగు యజ్ఞవల్కుడు ఒక మారు గురువుతో, గురుదేవ, అల్పశక్తి కలిగిన
ఈ శిష్యుల దుర్బల యత్నములతో ఎంత లాభము కలగగలదు? నేను స్వయంగా ఏదో అద్వితీయమగు తపస్సును చేసేదను అని పలికెను. 63. అది వినిన వైశంపాయనుడు మిగుల క్రుద్ధుడై ఇచ్చట నుండి తొలగి పొమ్ము. ఓరి బ్రాహ్మణ తిరస్కారి, ఇక చాలు. నేను నీకు బోధించినదంతయు వెంటనే నాకు తిరిగి ఇచ్చి వేయుము అని పలికింది. తన శిష్యులలో ఒకడైన యజ్ఞవల్క్యుడు యోగ్యులకు బ్రాహ్మణులే అయినట్టు ఇతర శిష్యులను అవమానించిన కారణంన శ్రీ వైశంపాయనుడు కుపితుడయ్యను. కుమారుడు మిగిలిన సంతానమును అగౌరవించినప్పుడు తండ్రి కలత చెందడి రీతిగా గర్వితుడగు ఒక శిష్యుడు తన ఇతర శిష్యులను అగౌరవించినప్పుడు గురువు మిక్కిలి అప్రసన్నుడగును. మాతాజీ వేరే వాళ్ళు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే ఓకే మాతాజీ, ముందుకెళ్దాం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. 64, 65. దేవరాతుని సుతుడగు యాజ్ఞవల్క్యుడు అంతటా యజుర్వేద మంత్రములను వెడలగ్రక్కి అచట నుండి వెడలిపోయెను. అచట సమకూడిన శిష్యులందరూ యజుర్వేద మంత్రముల ఎడ లోభితులై తిత్తిరి పక్షుల రూపములో వాటిని గ్రహించిరి. అందువలన ఈ యజుర్వేద విభాగములు అతి రమ్యమైన తైతిరేయ సంహితగా ప్రసిద్ధికెక్కినవి. భాష్యము. వమనము చేసిన దానిని స్వీకరించుట బ్రాహ్మణుని అనుచితము కనుక వైశంపాయనుని మహాశక్తి సంపన్నులకు శిష్యులు తితిర పక్షుల రూపమున ధరించిన వారై విలువైన మంత్రములను గ్రహించరని శ్రీల శ్రీధర స్వామి తెలిపిరి. 66. బ్రాహ్మణ సౌనుక పెదప యజ్ఞవల్క్యుడు తన గురువుకైనను తెలియనట్టి నవ్య యజుర్వేద మంత్రమును పొందవలనని కోరిన వాడే మహాశక్తిమంతుడకు సూర్య భగవానుని శ్రద్ధతో ఆరాధించెను. 67. శ్రీ యజ్ఞవల్క్యుడు పలికెను. సూర్యునిగా ప్రకటమైనట్టి భగవంతుని నా వందనములు. బ్రహ్మదేవుడు మొదలుకొని గడ్డిపోచు వరకు ఉన్నట్టి 4 రకములైన జీవులకు నీవు నియామకునిగా ఉన్నావు. ఆకాశము ప్రతి జీవుని అంతర్బాహ్యములలో నిలిచియుండెడి రీతిగా ఎల్లరి హృదయములో నీవు పరమాత్మునిగా బాహ్యమున కాలరూపముగా నిలిచియున్నావు. తన ఎందున్న మేఘములచే ఆకాశము కప్పబడినట్లు ఎటువంటి మిథ్యా ఉపాధిచే నీవు కప్పబడవు. క్షణములు, లవములు, నిమేషములని పిలువబడేది చిన్న కాలఖండ మయములగు సంవత్సరముల ప్రవాహముచే జలములను ఇంగింప చేయుచు వాటిని వర్ష రూపములో తిరిగి వసుకుచు నీవే ఈ జగత్తు పోషించుచున్నావు. భాష్యము. ఈ స్తోత్రము సూర్యదేవుని ఒక స్వతంత్ర రూపమున కాకుండా భగవంతునికే అర్పింపబడుచున్నది. సూర్యుడు దేవదేవుని యొక్క శక్తిపూర్ణమకు ప్రాతినిధ్యము. 68. ఓ తపనుడా సూర్యదేవ, నీవే సకల దేవతా ప్రధానుడవు. ప్రామాణిక పరంపర ద్వారా లభించినట్టి వేద విధిని అనుసరించి త్రిసంధ్యలలో నిన్ను స్తుతించు వారల సకల పాపములను, వాటి ఫలస్వరూపముగు దుఃఖమును, వాటి మూల బీజమును కూడా నీవు దహించి చేయుదవు. కనుక నేను నీ తేజోమయ మండలమును శ్రద్ధతో ధ్యానించుచున్నాను. 69. పూర్తిగా నిన్నే ఆశ్రయించినట్టి సకలమగు స్థావర జంగమ జీవుల హృదయములో నీవు అంతర్యామి రూపమున నెలకొని యుందువు. నిజముగా నీవే వారి మనసును, ఇంద్రియములను, ప్రాణమును కర్మోన్ముఖము చేసెదవు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 70వ శ్లోకం. జగత్తు చీకటి అనడి కొండ చిలువు యొక్క ఘోరమగు నోటికి చిక్కి కబళించబడినదై మృతమైన చందమున అచేతనమైనది. కానీ నిద్రించు జనులను కరుణతో వీక్షించిన వాడవై నీవు దృష్టి అనడి కానుకతో వారిని మేల్కొల్పదవు. ఈ విధముగా నీవు పరమ కరుణామయుడవై ఉన్నావు. ప్రతిదినము త్రిసంజల యందు పుణ్యాత్ములను నీవు స్వీయ ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో నిలిపడి ధర్మ కార్యములను చేయనట్లుగా చేసి వారిని చరమ శ్రేయోపదమును నియోగించదవు. భాష్యం. వైదిక సంస్కృతిని అనుసరించి సంఘము యొక్క 3 ఉన్నత వర్ణములు బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు. ఆచార ప్రకారము దీక్ష ద్వారా గురువుతో సంబంధమును కలిగిన వారే గాయత్రి మంత్రమును పొందుదురు. పావనమగు ఈ మంత్రమును దినములకు 3 సార్లు అనగా సూర్యోదయము, మధ్యాహ్నము, సూర్యాస్తమయమునందు జపించవలను. ఆధ్యాత్మిక కార్యములు నిర్వహించుటకు శుభగడియలు ఆకాశమునందు సూర్య గమనమును బట్టి గణించబడును. ఆధ్యాత్మిక కలాపములు ఈ సక్రమముగా వ్యవస్థ ఇచ్చట భగవత్ ప్రతినిధిగా సూర్యునికి అన్వయించబడినది. 71. శక్తిమంతులకు దిక్పాలకులు తమ హస్తములలో కమలములను
ఇతర కానుకలను సమర్పించుచుండగా దుర్జనులతో భీతిని కలిగి చేయుచు నీవు రాజు వలె ఎల్లడేలా సంచరించదు. 72 దేవా, కనుక అన్యులెవరికి తెలియనటి యజుర్వేద మంత్రములను నీ నుండి నభిలషించిన వాడనై త్రిభువన గురువులచే వందనీయమగు నీ పాద పద్మములను దరిచేరితిని. 73 సూత గోస్వామి పలికిన అట్టి స్తోత్రము చే సంతుష్టుడైన సూర్యభగవానుడు అశ్వరూపమును ధరించిన వాడి మానవ సంఘమును పూర్వం ఎవ్వరనూ ఎరుగనట్టి యజుర్వేద మంత్రములను యాజ్ఞవల్క్యునకు తెలిపాను. 74 హరే ఈ కృష్ణ. అసంఖ్యాక హరే కృష్ణ. మాతాజీ ముందుకెళ్దాం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 70 చదువుతాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. 74 ఈ అసంఖ్యాక యజుర్వేద మంత్రముల నుండి శక్తిమంతుడైన ఋషి 15 కొత్త వేద శాఖలను ఏర్పరిచింది. అవి అశ్వము మెడ మీద జూలు నుండి ఉత్పన్నమైన కారణమున అవి వాజసనేయ సంహితగా తెలియబడింది. వాటిని కానుడు మాంజాదుడు మున్నుగు ఋషి పరంపర స్వీకరించింది. 75 సామవేద ఆచార్యుడు జైమిని ఋషికి సుమంత్రుడను పుత్రుడు ఉండను. సుమంత్రుని తనయుడు సూస్తానుడు. జైమిని వీరిరువురికి సామవేద సంహిత యొక్క విభిన్న భాగములను వసికాను. 76, 77 జైమిని వేరొక శిష్యుడు సుకర్మ కూడా మహాపండితుడే అయి ఉండను. సామవేద మహావృక్షమతుడు 1000 సంహితలుగా విభజించాడు. ఓ బ్రాహ్మణ, విధవ కుశలుని తనయుడు హిరణ్యనాభుడు, పౌషాంజు మరియు బ్రహ్మ విత్తుమునగు అవంచుడు అను సుకర్మ ముగ్గురు శిష్యులు సామ మంత్రములకు అధిపతులేరు. 78 పౌంసాజీ అవ్యవంచులు 500 మంది శిష్యులు ఉత్తర దేశీయ సామ గాయకులుగా తెలియబడి తదనంతర కాలమున వారిలో కొందరు తూర్పు గాయకులుగా కూడా తెలియబడేది. 79 పౌంసాజీ యొక్క వేరొక 5 శిష్యులకు లౌగాక్షి, మాంగలి, కుల్యుడు, కుసిదుడు, కుక్షి అను వారు ఒక్కొక్కరు 100 సంహితులను పొందిరి. 80 హిరణ్యనాభుని శిష్యుడకు కృతుడు తన శిష్యులకు 24 సంహితలను ఉపదేశించాడు. ఆత్మవంతుడు అవ్వంచుడు మిగిలిన సంహితలను తన శిష్యులకు అందజేశాడు. శ్రీమద్ భాగవతం నందలి పరిశ్రమ మహారాజు పరమ పదమును పొందుట అను ద్వాదస్కంధంలోని 60 అధ్యాయమునకు కృష్ణ కృపామూర్తి శ్రీ శ్రీల ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి వినమ్ర శిష్య ప్రణీతమగు భాష్యం సమాప్తము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మాతాజీ ఇక్కడ నెక్స్ట్ విజయ మాతాజీ దగ్గర నుంచి చదువుతారమ్మా. నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ 7th చాప్టర్ మొదలు విజయ మాతాజీ గుర్తుంచుకోండి అమ్మా. గుర్తుంచుకుంటాను. మాతాజీ నరసింహారతి పాడతారు ఎవరైనా? ఎవరైనా పాడతారమ్మా? పాడనా? పాడండి మాతాజీ. నమస్తే నరసింహాయ ప్రహ్లాదదాయినే దండకాసి పూర్వక్షః శీలటంకా నఖాలాయే ఇతో నరసింహో పరతో నరసింహ యతో యామి తతో నరసింహ బాహేర్నరసింహో హృదయే నరసింహ నరసింహమాదిం శరణం ప్రపచే తవ కరకమలవరే నాఖాం అద్భుత శృంగాం దళిత హిరణ్యకశిపు తను భృంగ నరహరి రూప జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ నరసింహదేవ్ 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 జయ నరసింహదేవ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ జయ ప్రభుపాద్ 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 జయ జయ ప్రభుపాద్ జయ జయ గురుదేవ్ గురుదేవ్
गुरुदेव जय जय गुरुदेव नेताय गोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गोरा हरि बोल। जय नरसिंहदेव की जय, प्रहलाद महाराज की जय, कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्ण। थैंक यू हरे माताजी। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम माताजी, थैंक यू माताजी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माताजी। रिकॉर्डिंग स्टॉप हरे చేసి कृष्ण